उनके नाम पे किसी दूसरे को बलि का बकरा ना बनाया जा सके, किसी दूसरे डेरा प्रेमियों को उनका बलि न चढ़ाया जा सके। इसीलिए हमें ये बाकायदे ये फोटो रिलीज करनी पड़ी, क्योंकि सरकार, हो सकता है कि सरकार के साथ में बहुत से राजनीतिक पार्टी माने नेताओं के साथ में उनकी तस्वीर देखी गई है। डेरा मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि डेरा मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखती है और पीछे खाते में उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्हीं के द्वारा एक जो बनाई गई सिस्टर कंसेंट है, जो यूथ वेलफेयर फेडरेशन जो है, उसके 45 मेंबरों के द्वारा आम संगत से पैसे भी लिए जा रहे हैं उनके केस, गुरुजी के केस करने के नाम। पहले का पूरा प्रकरण हुआ है, उसमें सीधे तौर पर आप लोगों को डेरा अपने तरफ से अपने से परे कर चुका है। डेरा आपको अपना अंश नहीं मानता। पहचान हमारी इंसानियत के लॉकेट है, इसमें लिखे पीछे नंबर जो है ये हमारे रिकॉर्ड बुक में चेक की जा सकती है। अगर डेरा प्रबंधन इस बात को बोलता है कि हम डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी नहीं है, तो इसकी रिकॉर्ड बाकायदे उनके पास मौजूद होगी। तो आपके साथ में वीरपाल कौर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनको भी डेरा सिरे से नकार चुका है कि ये हमारे अनुयायी नहीं है। वो तो 6 करोड़ संगत को भी नकार देंगे कि वो 6 करोड़ संगत उनके अनुयायी नहीं है, तो आप क्या करोगे? हम अनुयायी हैं, इसका प्रमाण हम दे रहे हैं। हम इसका प्रमाण दे रहे हैं कि ये लॉकेट हमारे गुरुजी ने पहचान के तौर पर दी है। ये आरोप लगे आपके बाबा अंदर है, कोर्ट ने उनको कन्विक्टेड कर दिया है, तो ऐसे में आप अभी भी आप इन सब चीजों की सफाई दे रहे हैं। बकायदे इसके खिलाफ में हमने आम संगत का जो मने संगत को इकट्ठा करके हम लोगों ने उनके माध्यम से एक PIL भी कोर्ट में लगाई है। डेरा प्रबंधन नहीं करना चाहती, वो चाहती नहीं है कि गुरुजी को बाहर आ जाए, और उनके आड़ में जो धर्म का चोला ओढ़ कर बैठे हुए लोग हैं, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, वो चाहते हैं कि संगत, जो आम साध संगत है, उनको उनके केस के नाम पे भावुकता से उनके केस के नाम पे पैसे लिए जाएं और वो अपनी अय्याशी करते रहें। मेन पॉइंट यही है भाई जी, जो इंसान सच बोलने की कोशिश करता है या सच ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ तक पहुंचाने की कोशिश करता है, ਉਹਨੂੰ गद्दार घोषित कर दिया जाता कि ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ डेरे ਦਾ गद्दार है। डेरा मैनेजमेंट क्यों नहीं अज जिहड़ा हैगा, क्यों नहीं बाहर आके लोगों को ये कहंदी साडा गुरु जी दा दोष है? क्यों नहीं वो कह रही भी भाई भी जिहड़े ये बंदियां दे नाम जस्टिस सुरजीत सिंह कमीशन दे रिपोर्ट मुताबिक आ रहे हैं, वो है जां नहीं है? डेरा मैनेजमेंट दस सकती है सारा कुछ। जे सानू चांप ला के इंसा नाम लगवाया नाल, वो साडे गुरु जी ने लगवाया, डेरा मैनेजमेंट ने तो नहीं लगवाया। क्यों नहीं साडा अज राजनीतिक विंग कुछ बोल रहा भी ये बंदे अक्यूज्ड है या नहीं है? ये सारा क्लीयर है, जो साडा राजनीतिक विंग करे ना जी, जिन्ना बंदे दे नाम आ रहे राजनीतिक विंग करे जां साडी डेरा मैनेजमेंट करे क्लीयर। अज तो सिर्फ अज लोगों को ये दसना चाहते सी सारिਆਂ ਨੂੰ भी आपसी भाईचारा ਆਪਾਂ खत्म ना करिए, ਆਪਾਂ आपस ਵਿੱਚ देखो प्रेम बना के रखिए। सारे जो लोगों ने गुनाह किए हैं उन्होंने सजा होनी चाहिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿੜਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। पहला तो संजीव जी जो गल की जाए कि आपने जो आज फोटोएं जारी की, पहली बात तो ये कि आखिर करके जितनी भी अभी तक बातें हुई सारी आपने बताई, तो ये फोटोएं पहले क्यों नहीं आई, अभी क्यों जारी करनी पड़ी? देखिए, हमें लग रहा था कि सरकार के पास में इसके फोटोग्राफ्स हैं, और जब सरकार ये बोल रही है कि हमारे पास फोटोग्राफ्स नहीं हैं, तो हमें ये मजबूरन लाना पड़ा, क्योंकि उनके नाम पे किसी दूसरे को बलि का बकरा ना बनाया जा सके, किसी दूसरे डेरा प्रेमियों को उनका बलि न चढ़ाया जा सके। इसीलिए हमें ये बाकायदे ये फोटो रिलीज करनी पड़ी, क्योंकि सरकार, हो सकता है कि सरकार के साथ में बहुत से राजनीतिक पार्टी माने नेताओं के साथ में उनकी तस्वीर देखी गई है। हो सकता है उनको भी वो भ्रमित कर रहे हो सकता है उनको भी नहीं बता रहे हो कि ये वो प्रदीप कलेर हैं। पर ये जो सारे तथ्य आपने सामने रखे, लेकिन अभी तक तो अगर आप कहें कि आप डेरे की तरफ से रख रहे हो या ये अपने आप डेरा प्रेमी होने के नाते, डेरा प्रेमी होने के नाते ये बात रख रहा हूँ आपके सामने कि दोनों समुदायों के बीच में जो भी मतभेद है ये खत्म होनी चाहिए, और भाईचारा, हमारे गुरुजी ने हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किया है और सभी धर्मों के बीच में भाईचारा बनी रहे, और इस तरह से डेरा प्रेमियों को परेशान न किया जाता अभी तक सामने क्यों नहीं रख पाया? क्योंकि डेरे के पास तो सारा रिकॉर्ड होगा। ये डेरा मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि डेरा मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखती है
और पीछे खाते हुए उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्हीं के द्वारा एक जो बनाई गई सिस्टर कंसेंट है, जो यूथ वेलफेयर फेडरेशन जो है, उसके 45 मेंबरों के द्वारा आम संगत से पैसे भी लिए जा रहे हैं उनके केस, गुरुजी के केस लड़ने के नाम पे। सीधा सवाल एक, जहां एक तरफ आप सरकार पर उठा रहे हो तो दूसरी तरफ आप डेरा मैनेजमेंट पे भी उठा रहे हो। पे भी सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि वो लोग उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं इसी जगह में उनको शरण भी दी गई। जो मैंने एक गांव है, जो मैंने बकायदे नाम भी लिया, सासनाम जी जो गांव है, सासनामपुरा जो गांव है, उनमें उनको बाकायदे कोठियां बना के दी गई है। हो सकता है ग्राम पंचायत के लोग उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को बताएगा कौन, जगह तो बताएगा ग्राम पंचायत के लोग ही ना। लेकिन अभी तक अगर देखें, जो पहले का पूरा प्रकरण हुआ है उसमें सीधे तौर पर आप लोगों को डेरा अपने तरफ से अपने से परे कर चुका है, डेरा आपको अपना अंश नहीं मानता है। पहचान हमारी इंसानियत के लॉकेट है, इसमें लिखे पीछे नंबर जो है ये हमारे रिकॉर्ड बुक में चेक की जा सकती है। अगर डेरा प्रबंधन इस बात को बोलता है कि हम डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी नहीं है, तो इसकी रिकॉर्ड बकायदे उनके पास मौजूद होगी। जो आपके साथ में वीरपाल कौर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनको भी डेरा सिरे से नकार चुका है कि ये हमारे अनुयायी नहीं है। वो तो 6 करोड़ संगत को भी नकार देंगे कि वो 6 करोड़ संगत उनके अनुयायी नहीं है, तो आप क्या करोगे? हम अनुयायी हैं, इसका प्रमाण हम दे रहे हैं। हम इसका प्रमाण दे रहे हैं कि ये लॉकेट हमारे गुरुजी ने पहचान के तौर पे दी है, और हम इस प्रमाण को, ये जो पहचान है हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे इसमें नंबर भी दी गई है, आप बाकायदे उनके रिकॉर्ड में इस नंबर को चेक कर लोगे हम डेरा अनुयायी हैं या नहीं है। तो फिर सीधे रूप में तो ये कह सकते हैं कि आखिरकार डेरे में जिस तरह से अगर आपके आरोपों को ही सही माने तो डेरे के बीच में अभी भी गलत लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल बैठे हुए हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि डेरे के बीच में अभी भी गलत लोग बैठे हुए हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं संगत। देखिए, समय समय पे ये होता आया है कि मैंने धर्म का चोला ओढ़ करके जो स्वार्थी लोग, महत्वाकांक्षी लोग हैं, वो आपसी भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। यही शायद अगर कहा जाए तो जिस तरह से सीधे आरोप लगे, आपके बाबा अंदर है, कोर्ट ने उनको कन्विक्टेड कर दिया है, तो ऐसे में अभी भी आप इन सब चीजों की सफाई दे रहे हैं। बकायदे इसके खिलाफ में हमने आम संगत का जो मैंने संगत को इकट्ठा करके हम लोगों ने उनके माध्यम से एक PIL भी कोर्ट में लगाई है। PIL के माध्यम से भी हमने CRPC की धारा के तहत में जो CBI ने इस FIR को गलत दर्ज किया है उसके सबूत भी रखे हैं। 26 तारीख को फुल बेंच में उनकी सुनवाई भी है। डेरा प्रबंधन ने क्यों नहीं लगाया? डेरा प्रबंधन नहीं करना चाहती, वो चाहती नहीं है कि गुरुजी को बाहर आ जाएं, और उनके आड़ में जो धर्म का चोला ओढ़ कर बैठे हुए लोग हैं, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, वो चाहते हैं कि संगत, जो आम साध संगत है, उनको उनके केस के नाम पे भावुकता से उनके केस के नाम पे पैसे लिए जाएं और वो अपनी अय्याशी करते रहें। जिस तरह से आज पार्टी का डिटेल दिया जा रहा है कि प्रदीप कलेर के द्वारा जो शराब की पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये डेरा के जो 3 नियम है उनमें से एक है ही नहीं, और वो डेरा अनुयायी हो ही नहीं सकता। जी, देखा जाए किमें लोग विश्वास करनगे? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡੇਰਾ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਰੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭੇਦ ਖੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਤਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ। ਦੇਖੋ, ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਔਰ CBI ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਚੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਹੋਵੋਗੇ ਉਦੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਮੋਹਤਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਗਏ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 2-3 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਇਹੀ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ? ਆਪਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਟਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਆਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ
ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਡੇਰੇ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਪਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਵੀ ਨੇ। ਵੀਰਪਾਲ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ 2 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਗਏ। ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ ਖੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅਸੀਂ ਕਰਤੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਅਕਿਊਜ਼, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ। ਡੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਡੇਰਾ ਐਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਡੇਰੇ ਦੀ? ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਜਾਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਹਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਪਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ? ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਆਰੋਪ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਯਕੀਨ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਰਤੀ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਖਰੋ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰੇ ਕਰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇ ਇੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਮੇ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਪਰ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਨਾ ਡੇਰਾ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਪ ਲਾ ਕੇ ਇੰਸਾ ਨਾਮ ਲਗਵਾਇਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ, ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਲਚ ਹੈ ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰੇ ਕਲੀਅਰ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਰੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰ 'ਚ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਕਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਚਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਖੋਜ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੌਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਈ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਨਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਤਾਂ ਆਖਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਬਖੇੜਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਖੈਰ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੱਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, चंडीगढ़। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस भी आई थी, जेर फंस गई। ब्याहने से 21 दिन पहले साधारण फीड खिलाई होगी। खिलाई थी। फिर तो फंसनी ही थी। आगे से इस बात को पल्ले बांध लो। ब्याहने से 21 दिन पहले रोजाना डालो 4 किलो फीड क्लोजअप तारा। दूध की भी होगी भरमार और जेर पटक से आएगी बाहर। जल्द मिले जेर से छुटकारा जब फीड हो क्लोजअप तारा।